Everybody, welcome to my channel Biju George TV Tips. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സിംഗിൾ ബട്ടണേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ ബട്ടണേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ 2 പോയിൻറ്റിൽ ഒരു 50K വോളിയം കൺട്രോൾ ഇട്ടിട്ട്, ഇത് റിസ്ക്കാണ്, ഹൈലി റിസ്ക്ഡ് ജോലിയാണ്. ഞാനൊരു 50K ഏതാണ്ട് 50K ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 50K എന്നുള്ളത്, സോറി, ഇവിടെയാണ് 50K എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. 50K ഒരു കൺട്രോൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സർവീസ് മോഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്കവറി ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്ത്. ഇത് ബൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്തു, फैक्ट्री रिकवरी. भाई लोग इसका मेथड क्या कर दिया देखा. सी ये इसका जो ऑन ऑफ का जो बटन में मैंने एक 50K का रेसिस्टेंस डाल की, वो लोगो में अटका हुआ था. मैंने उसको कंट्रोल घुमा की मैं फैक्ट्री में रिकवरी कर दिया. फैक्ट्री रिकवरी में चला गया ये. अब ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ, ഐ വിൽ കണക്ട് വൺ വോളിയം കൺട്രോൾ 50K. സെയിം വൺ ഹിയർ ഈസ് ദ മൈക്രോ സ്വിച്ച്. ദർ ഈസ് 2 point, one ground or one middle. Same place I am connecting one controller. Okay, recovery method coming on the screen. Same time you want remove your controller wire. Yeah. അപ്പോൾ റിക്കവറി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വയറിൻ്റെ കൺട്രോളറിൻ്റെ वायर ऊरी माचना. वो रिकवरी दिखाने के बाद वो वायर का कंट्रोलर का जो कनेक्शन जो मैंने किया है वो उसको डिस्कनेक्ट करना मनते. ओके, I don't have remote also. I will connect any universal remote or mouse or something. After I will try to keyboard also is okay, no problem. Already I connect one keyboard. I will try to okay, data factory reset. Okay, reset factory. Same this control. Enter this enter button. Same pressing. See, recovery. Reboot now. Again reboot now. Enter. See, reboot now. Same time I am removing. Same time I am removing control also. Disconnecting control. Oh. I thinking ഇത് വൈപ്പർ വാഷ് ഔട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വയർ ഊരി മാറ്റണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആശയം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. हमारा मन में एक विचार आया, वो हम उसको फाइंड आउट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कोशिश किया, शायद सक्सेस हो गया. ओके, मे बी सक्सेस, नो आइडिया. എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ സക്സസ് ആയെന്നുള്ളത്. भाई हमारा मन में एक विचार आया, मैं उसको कामयाब करने के लिए कोशिश किया. I am thinking why I not try this method. After I find out this solution, see, factory reset. Now I am going English. Enter. Bahrain. Enter.
wireless wired network or wireless network. Enter. This one. Enter. Okay, 1 second. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങി. ഇനി എനിക്ക് മൗസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞാനൊരു മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കട്ടെ. ओके, हम इधर ही फंस गया. अब ये ऐसा वाला माउस यूज़ करने के लिए कोशिश करेगा रिकवरी करने के लिए. നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റായി. ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി ഓണാക്കി എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺട്രോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ടി വി ബൂട്ടായിട്ട് വരുമല്ലേ, ആ ബൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മുമ്പോട്ടും പുറമ്പോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് സ്ക്രീൻ ഓണായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ റിക്കവറി മോഡ് ഓണായിട്ട് വരും. ഓണായതിന് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓണായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ വയർ ഊരി മാറ്റുക. ബാക്കിയെല്ലാം റിമോട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി യു കണക്ട് ദിസ് കൺട്രോൾ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസ് ദ പവർ and then 1 minute after you open the power, that time coming boot, screen coming boot, same time you can control up down making factory recovery coming. TV അങ്ങനെ ഓക്കേ ആയിട്ട് recovery coming, same time you want recovery करके TV start होने के लिए ready हो रहे. Okay, recovery everything now finish, the software also downloading finish. फिर चालू करो. Maybe now coming start बूट का जो टाइम होता है वो टाइम में इसका कंट्रोल आगे पीछे करो. फिर sometime I am use the keyboard, sometime I am use mouse, आ जाएगा. Thank you. Yeah, I thinking TV is ready now. See how to recovery. I will ask all people, no software. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇന്ന് 2 ടി വിയാണ് ഞാൻ റിക്കവറി ചെയ്തെടുത്തത്. ഒരെണ്ണം വേറെ രീതിയിലാണ് റിക്കവറി ചെയ്തത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനും ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഓക്കെ. യുവർ സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ലേറ്റർ വെർഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ടി വി ഇന്ന് റിക്കവറി എടുത്തു. ഓരോരുത്തരോട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടേ ആരുടെ അടുത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള അറിയത്തില്ല. സെറ്റിങ്സ്, ആപ്സ്, ഇത് ആപ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൈ ആപ്സ്, പ്ലേ സ്റ്റോറ്, ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബൊന്നും ഇല്ല. യൂട്യൂബ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ടി വി റെഡി ആയല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. താങ്ക് യു.